الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من الله أكبر الله أكبر لا
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapa-bapa dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Jemaah belakang Allah, kita sedang membahas tentang amalan-amalan yang nampaknya sederhana tetapi bisa mendapatkan pahala besar, yaitu sebesar pahala orang-orang yang melakukan haji dan umrah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satunya, yaitu mereka yang datang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah salat mereka berzikir mengingat Allah dengan berbagai macam, dan kemudian pekerjaan itu dilakukan sampai terbitnya matahari, lalu mereka tutup paket tersebut dengan salat 2 rakaat. Maka langsung di subuh itu Nabi berjanji mereka mendapatkan pahala haji dan umrah tammah, kata Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis dengan derajat yang hasan. Nah, salat penutup paket itu ada yang menamakannya salat isyraq, ada yang menamakannya salat duha pertama. Tapi sebenarnya itu salat biasa, salat penutup paket, salat sunnah mutlak, salat biasa. Karena kalau salat duha, ada hadis lain yang menyebutkan bahawa salat duha itu tidak dianjurkan dilakukan di awal waktu. Artinya bukan langsung ketika matahari terbit langsung dilakukan, tidak. Rasulullah mengatakan salat duha yang terbaik adalah ketika anak unta telah bangun kepanasan dari tempat-tempat duduk mereka. Kapan itu? Sekitaran jam-jam 8:30, jam 9. Itu sudah mulai waktu terbaik untuk melakukan salat duha. Nah, jemaah melakukan Allah, maka bagi kita yang punya kesempatan, kita yang masih punya kekuatan dan luang waktu, artinya ada waktu yang luang untuk melakukannya, tidak terbeban dengan kewajiban-kewajiban kantor kita, maka silahkan amalkan. Ini amalan bagi para pensiunan yang sudah pensiun, nyampe benewo bagah dah ada semayang subuh. Tapi masih yang punya pekerjaan, kalau melakukan ini 3 kali, insya-Allah dipecat dari kantornya. Anak truk kan tu. Itu contohnya. Jadi jemaah melakukan Allah, begitulah kemurahan Allah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sebelum umat Muhammad datang, sebelum Rasulullah datang, itu pekerjaan dilakukan banyak baru dapat pahala banyak. Bahkan dalam hadis sebutkan Nabi Musa mengatakan, kami dulu dibebankan 50 waktu, engkau hari ini dan umatmu tidak akan sanggup wahai Muhammad. Artinya umatmu yang tidak akan sanggup wahai Muhammad. Lalu sampai Nabi berbulak balik 9 kali.
Tersisalah salat hanya 5 waktu. Tapi di ujung hadis disebutkan walaupun cuma 5 waktu, pahalanya tetap seperti 50 waktu kepada umat-umat terdahulu. Sayangnya yang 5 waktu pun orang tidak lakukan. Jadi begitu bandelnya, begitu batat tunggang melawan Allah. Allah sudah bermurah hati. Amalan sedikit, pahala menggunung. Kita di dunia mana ada pekerjaan begitu? Pekerjaan sedikit, kasih pahala sedikit. Mau dapat piala yang besar, lakukan amalan yang besar. Mau dapat hadiah umrah, mau dapat hadiah kulkas, maka lakukan pekerjaan supaya mendapatkan hadiah itu sesuai dengan pekerjaannya. Tidak ada orang di mana manusia yang ketika melakukan lomba makan kerupuk lalu mendapat hadiah umrah. Tidak ada. Maka Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada umat Muhammad. Bayangkan, orang melakukan haji dan umrah itu mengeluarkan biaya besar, lalu sampai di sana melakukan amalan-amalan besar. Bahkan ada pantangan-pantangan sampai Rasulullah menyebutkan, Allah menyebutkan fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Selama di sana kalau mau mabrur tidak boleh melakukan rafas, tidak boleh omong kotor selama di sana. Wala fusuq, tidak boleh bermaksiat. Maksud maksiat, apa yang dilarang Allah tidak boleh lakukan selama haji. Tidak boleh cukur rambut sebelum selesai ihram, tidak boleh memakai minyak-minyak wangi-wangi, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Semua harus dijaga. Wala jidal, kata Allah. Dan juga jangan lakukan jidal. Jangan engkau berdebat-debat, bertengkar selama musim haji. Kalau itu dia bisa pantang, maka pulangnya insya-Allah mabrur. Tapi kemudian pahala haji itu ternyata bisa didapatkan oleh orang yang tidak berhaji hanya dengan datang ke masjid, melakukan salat, melakukan paket subuh tadi. Nah, jadi jemaah melakukan Allah bukan hanya amal itu saja. Mari kita lihat amalan berikutnya yang Allah atau Nabi menjanjikan mendapatkan pahala setara pahala haji dan umrah. Jadi ini bukan naik haji dan umrah, tapi setara. Tentunya kalau orang yang berhaji dan umrah, mereka mendapatkan lebih, karena ada amalan yang tidak dilakukan oleh orang yang mendapatkan pahala ini. Tapi begitu dahsyatnya pahala Allah beri, dan bagi Allah itu kecil. Jadi jangan berfikir enggak mungkinlah Allah bisa kasih begitu, tidak mungkinlah hanya dengan salat jenazah bagi si mayat dapat satu gunung Uhud, sebesar gunung Uhud pahalanya, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang mengunjungi jenazah lalu salat, lalu mengiringinya sampai ke kuburan, sampai selesai dikebumikan, maka dia mendapatkan pahala 2 gunung Uhud. Ada orang mengatakan, mana mungkin, bagi Allah kecil. Bagi Allah kecil sekali memberikan itu. Sampai Nabi mengibarahkan, kalau seandainya mau tahu perbandingan antara hidup alam akhirat dengan alam dunia, bagaimana hebatnya kebahagiaan di akhirat, di surga Allah, dengan hebatnya keindahan dunia, kata Rasulullah, beliau mencelupkan satu jarum, kata Rasulullah, seandainya kita celupkan satu jarum di dalam danau, beliau mencelupkannya dalam ember, membayangkan itu danau, samudra, bukan danau, bahkan samudra dalam hadis. Lalu dicabut jarum itu, diangkat, meneteslah satu bekasan air dari jarum turun kembali ke ember tadi, kata Rasulullah, beginilah perbandingannya. Setetes itu adalah dunia, sedangkan samudra adalah akhirat. Jadi secantik-cantiknya istri kita, itu tidak ada apa-apanya dengan bidadari. Maka bermimpilah, berangan-anganlah agar istri kita menjadi bidadari. Caranya bagaimana? Bersama-samalah masuk ke dalam surga, maka dirubah oleh Allah menjadi bidadari. Jadi jangan kecewakan istri hari ini dengan mengatakan bahwa nanti di surga kita berpisah saja, ilmu nak kawin dengan bidadari.
isteri kita lah yang jadi bidadari kalau sama-sama masuk surga. Nah, tapi kalau kita masuk neraka, maka bisa jadi kita bertemu dengan Nikita Mirzani yang telah memohon untuk masuk neraka. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, apa amalan berikutnya yang bisa mendapatkan pahala setara pahala haji dan umrah? Iaitu menghadiri majlis ilmu di masjid pada pagi hari atau pada sore hari. Ini berdasarkan hadis riwayat Tabrani, Al-Hakim dalam Mu'jam Al-Kabir. Imam Zahabi mengatakannya sesuai dengan syarat Bukhari, lalu dinilai sahih oleh beberapa ahlul hadis. Apa kata Rasulullah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ajrul mu'tamir tamul umrah. Kalimat pertama Rasulullah, barang siapa yang menuju ke masjid di pagi hari, barang siapa yang menuju ke masjid di pagi hari, pagi hari iaitu dimulai dari subuh, maka kita ini sudah dianggap keluar menuju ke masjid. Orang-orang yang menuju ke masjid di pagi hari sebenarnya ada beberapa yang Rasulullah telah sebutkan kelebihannya. Di antaranya dia mendapatkan perlindungan Allah dari semenjak keluar dari rumahnya sampai menuju ke masjid. Kata Rasulullah, orang yang keluar ke masjid untuk salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, dia berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada makhluk yang menyakitinya di tengah jalan, kalau ada makhluk yang menganiayanya di tengah jalan, maka makhluk itu berhadapan dengan Allah di akhirat. Karena orang ini telah di backing oleh Allah langsung. Orang-orang yang keluar salat subuh itu backingannya langsung Allah. Artinya semua kita di backing Allah, tapi khusus istimewa bagi mereka yang keluar untuk salat subuh berjamaah. Kemudian berikutnya orang-orang yang keluar di waktu pagi hari, yaitu terutama bagi mereka yang menuju ke masjid, dia telah melepaskan dirinya dari ikatan syaitan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tidur, kita ini diikat oleh syaitan 3 ikatan. Kita diikat oleh syaitan 3 ikatan. 3 kali ikat, 3 lapis ikatan. Ikatan pertama baru bisa dibuka ketika kita terbangun lalu mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terbuka satu ikatan, kata Rasulullah. Tapi belum selesai. Ada orang yang setelah baca doa itu pandang kanan kiri, lihat isteri masih tidur, lihat anak-anak masih tidur, tercampak lagi ke atas kasur. Belum selesai perjuangan. Mau lepaskan ikatan kedua, kata Rasulullah, baru lepas kalau berwudu. Dia berwudu, itu sudah mulai ikatan kedua lepas. Tapi belum selesai. Banyak orang yang berwudu, balik ke kamar, kemudian duduk-duduk, tertidur kembali. Mau lepas ikatan ketiga, Rasulullah mengatakan baru lepas ikatan itu ketika dia melakukan takbiratul ihram. Makanya orang ketika terasa ngantuk-ngantuk, begitu takbiratul ihram seperti hilang sama sekali. Ikatan syaitan lepas darinya, kata Rasulullah. Maka orang yang berhasil menuju ke masjid salat subuh, mereka telah berhasil melawan syaitan. Syaitan kecewa. Makanya banyak orang hari ini tidak mampu untuk bangun subuh. Kenapa? Ikatan mereka diikat sebenar-benarnya oleh syaitan. Itu kelebihan orang yang pergi menuju ke masjid waktu subuh. Lalu berikutnya orang yang pergi ke masjid melakukan jamaah salat subuh, dia telah melepaskan dirinya dari golongan orang-orang munafik. Rasulullah berkata, inna asqalas salat, sesungguhnya salat yang paling berat, alal munafiqin, kepada orang-orang munafik, paling berat. Jadi semua salat itu berat bagi orang munafik, tapi yang paling berat salatul isya wa salatus subhi. Ada 2 salat paling berat bagi orang munafik, yaitu salat isya dan salat subuh.
Makanya kalau kita susah untuk salat isya berjamaah atau susah untuk melakukan salat subuh berjamaah di masjid, ketahuilah bahawa kita ini masih tersisa sifat nifaq, sifat munafik. Berat rasanya salat subuh dan salat isya, itu munafik. Jadi ciri-ciri munafik banyak. Salah satunya berat melakukan salat isya dan subuh. Ada yang dari maghrib pulang ke rumah padahal ada pengajian, tapi dia tidak mau dengar, dia pulang ke rumah makan. Ketika sudah makan, perutnya kenyang, lalu sambil menunggu azan dia nonton, buka TV nonton. Ketika azan berbunyi, perut terasa berat. Lalu mulailah syaitan membisikkan, tidak usah pergi, sudah capek, sudah lelah kerja. Jadi dia tidak pergi lagi. Di sini sifat nifak muncul, padahal tidak ada uzur. Karena munafik ini bisa begitu mudahnya meninggalkan salat jamaah. Kalau hujan rintik-rintik, itu dia tahan tangannya di luar, lalu dia mengatakan ujian. Kalau hujan rintik-rintik, dia mengatakan hujan. Kayaknya nggak bisa ke masjid. Tapi kalau mau ke Suzuya, ke mall, kemana saja, hujan, dia tahan tangannya lagi, dia mengatakan cuma sedikit hujannya, bacut tak kayak hujan, nggak masalah lah kita pergi. Sifat munafik. Begitu juga salat subuh. Orang yang tidak pernah bangun salat subuh, ketahuilah bahawa mereka termasuk golongan munafik. Ada yang salat subuh di rumah bagi laki-laki, tidak pernah menuju ke masjid, termasuklah golongan sifat munafik. Karena suruhan Nabi pada kita laki-laki, salat itu berjamaah di masjid. Nabi tidak pernah mencontohkan berjamaah di rumahnya bersama isteri-istrinya, tidak pernah. Maka jamaah melakukan Allah. Ini hebatnya orang yang pergi ke masjid di subuh hari. Lalu apa kata Rasulullah? Orang yang menuju ke masjid di subuh hari, la yuridu illa liyata'allama khairan. Niatnya selain untuk salat, benar-benar ada niat untuk menuntut ilmu atau menuntut sebuah yang baik. Ilmu yang baik, yang dimaksudlah ilmu-ilmu agama yang membicarakan Allah dan Nabi. Au yu'allimahu, atau dia mengajarkannya. Jadi posisinya, kalau bukan belajar, mengajar. Kalau bukan mendengarkan tausiah, maka pemberi tausiah. Kalau orang menuju ke masjid lalu berniat sambil salat subuh, nanti ada ceramah, nanti ada ilmu yang bisa kita dapatkan, lalu dia duduk setelah itu mendengarkannya, atau dia seorang yang mengajarkannya, apa kata Rasulullah? Kana lahu ajrun mu'tamir. Maka ketika dia pergi dan sampai selesai ta'lim itu, majlis ta'lim itu selesai. Ini seperti kita hari ini duduk selesai, ukuran 5 menit lagi sudah selesai. Tapi Masya Allah, Nabi berjanji, kana lahu ajrun mu'tamir tamul umrah. Subuh itu dia telah mendapatkan pahala umrah, sempurna umrah. Nabi menyebutkan tamul umrah, sempurna umrah. Artinya umrah yang sempurna, umrah yang dilakukan sebaik-baiknya. Cuma jangan salah faham. Ada orang menghubungkan dengan pembahasan kita yang lalu mulai mengatakan bahawa oh, kalau begitu enggak usah kita duduk sampai terbit matahari, sudah dapat pahala umrah. Habis selesai ini sudah dapat pahala umrah. Benar, ini sudah dapat pahala umrah, karena Nabi tidak mungkin mengingkari janjinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah kalau sudah mengatakan sesuatu, maka semua kalimatnya dari Allah. Semua kalimatnya dari Allah. Tapi bedanya di mana? Kalau kita tunggu sampai terbit matahari dengan urusan-urusan jaga zikir berbagai macam modelnya, itu dapat pahala bukan hanya umrah, tapi haji dan umrah lebih besar. Kalau kita hanya sampai mendengarkan ta'lim saja sampai selesai, maka kita hanya mendapatkan pahala umrah, tapi sempurna umrahnya. Kalau mau sedikit lagi, bukan sedikit lagi, sebanyak lagi, tunggulah sampai selesai, sampai terbitnya matahari. Cuma di sebahagian tempat kadang-kadang mudah melakukannya karena sistemnya
ada pengajiannya panjang Pak, sebagian tempat. Jadi pengajiannya bentuknya bukan hanya ceramah. Kita sudah bagus melakukannya alhamdulillah. Tapi di sebagian tempat melakukan pengajian yang sifatnya ada tanya jawab, itu jadi jamaah tidak kehilangan momen. Berhenti sampai pukul 7 kurang 40 menit atau pukul 7 kurang 40, pukul 7 kurang 20 menit atau pukul 7 kurang 25 menit. Kalau sekarang itu sudah bisa melakukan salat penutup paket subuh tadi. Mendapat setiap kali pengajian berarti dapat. Jadi kalau kita dapat pahala umrah sempurna, tapi kadang-kadang karena masih terlalu jauh dengan waktu untuk keluarnya matahari, waktu terbit sempurna matahari, maka susah kita kadang-kadang menunggunya. Karena menunggu setengah jam itu pun susahnya minta ampun. Itu pun tidak boleh diselingi dengan pekerjaan-pekerjaan dunia. Tidak boleh bicara tentang dunia, tidak boleh diselingi dengan makan nasi, kemudian masuk lagi ke masjid. Tidak bisa diselingi dengan itu. Wallahu alam, artinya kita ini dimuliakan Allah. Datang ke masjid di subuh hari, lalu disambung dengan menuntut ilmu, ada keinginan di dalam hati. Habis salat kita duduk sebentar, kita dengarkan tausiah, insya-Allah kita dapat ilmu. Itu saja sudah cukup bagi Allah untuk memberikan pahala haji, pahala umrah. Lalu Nabi menyambung, faman raha ilal masjid, barang siapa yang di sore hari kembali ke masjid. Tadi pergi pagi hari, tapi kemudian barang siapa yang pergi di sore hari ke masjid, la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu, dan dia tidak ada niat lain kecuali memang hanya untuk menuntut ilmu, atau mengajarkan ilmu. Apa yang dia dapatkan, falahu ajru hajjin tamal hajjah, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna hajinya. Jadi yang pergi pagi hari dapat pahala umrah, yang pergi sore hari menuntut ilmu dapat pahala haji. Kalau dua-duanya kita datangi, maka insya-Allah setiap hari kita bertumpuklah pahala, dan pahala itulah yang akan kita jadikan andalan ketika isteri kita tidak tahu entah di mana di akhirat, anak kita entah berada di barisan mana. Semua sahabat-sahabat yang dulu memuji-muji kita, yang kita katakan teman akrab, dan semua orang-orang yang mencintai kita, kita tidak tahu di mana. Satu-satunya yang paling setia adalah amal-amal yang kita lakukan hari ini. Mereka lah yang datang membela kita. Bapak Ibu maka Allah, orang kalau berfikir untuk menyelamatkan diri, ketika mendengarkan satu keterangan dari Allah dan Nabi, nyo pahala raya, maka dia akan mengejarnya. Kenapa? Karena dia tahu kita ini nanti benar-benar tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan. Kita berdiri di padang mahsyar, yang kita dapatkan hanya apa yang pernah kita lakukan. Benar-benar tidak ada satu pun manusia yang menolong kita, kecuali kita jadikan manusia itu sebagai ladang amal. Contoh, anak kita tidak menolong kita, tapi kalau kita jadikan dia sebagai ladang amal, kita didik dia, kita buat dia menjadi orang saleh, kita jaga auratnya, kita jaga semua kebaikan Allah untuknya, anak itu menjadi amal untuk kita. Tapi kalau berharap dia datang saja tanpa ada usaha kita untuknya, maka jangan berharap. Maka ada orang yang kadang-kadang mencampakkan anak begitu saja, dia berikan di bawah asuhan orang lain, dia lalu pergi melarikan diri dari nafkah anak tersebut, tidak pernah mendidik. Kalau anaknya jadi orang saleh, jangan berharap mendapatkan sesuatu dari anak kita. Maka oleh karena itu, dengan menuntut ilmu di pagi hari dan sore hari, ke masjid, catatannya Pak, ke masjid, itulah salah satu kelebihan masjid. Kita menuntut ilmu di rumah Allah, maka bersemangatlah. Bersemangatlah, Masya Allah, masjid kita subuh ada, maghrib ada, datanglah, lalu duduklah, bersabarlah. Mungkin tidak lama kita duduk di sini, mungkin hanya setengah jam, 1 jam, tapi Masya Allah, janji Allah melalui nabinya mendapatkan pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan, dan mudah-mudahan menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.